नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुनम, नमो लोये सवसाहनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सव्व पावपणासनो, सवपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेस्तिं, मंगलाणं च सर्वेस्तिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बिहारी दादा, जय सच्चिदानंद, रुद्र, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। हम प्रेयर सुनेगा रुद्र के पास में। हाँ, जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय हे सच्चिदानंद। भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चूकना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग, उसमें ही अपने आत्मा का उपयोग जीव मार्ग का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही वपराया जाए, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के जीवन व्यवहार के साथ विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कल हमने स्टडीज पे देखा था आपका होमवर्क और एक्सपेरिमेंट। तो आज हेल्थ में आपने क्या किया किया क्या करना चाहते हो, कैसे किया? ओके, हेल्थ में विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ये करना है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं जल्दी उठ पाऊँ। इसलिए कल रात को मैंने प्रार्थना करके सो गई थी, तो आज मैं 6 o'clock शार्प 6 o'clock को उठ गई थी। और मेरी एक्सरसाइज डेली नहीं होती है, तो आज मेरी एक्सरसाइज भी हुई थी। मेरा हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट करना है, और आज ये हुआ है। ओके, नहीं उठी थी क्या उठी थी? आज उठी थी 6 बजे। ओके, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी, क्योंकि मैं आज लेट उठी थी। आज क्या हुआ? लेट उठी थी। अच्छा, आपको प्रॉब्लम है उठने के लिए। ओके, देवम बिहारी दादा को होप को जहाँ को कुछ मैजिक देना। देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रहा था, क्योंकि आज रात को मैंने जंक फूड खाया था, और मुझे इम्प्रूवमेंट ये करना है कि मैं करेला का साग नहीं खाता हूँ, तो वो मैं खाऊँ। ऐसी मैं दादा भगवान से प्रार्थना करूँगा। नहीं, मैंने सुना नहीं, सॉरी। हमारा दीपिका दादा, आपने सुना? मेरे प्रॉब्लम है मेरे को। यस,
Okay, my speaker is not working, so okay. Okay, Monica. हाँ, मुझे ये इम्प्रूवमेंट आया था कि मैं सुबह जल्दी उठूं और 2 दिन से मैं 7 o'clock शार्प ही उठ पाई थी और दादा से भी प्रार्थना की। ओके, खुशी। हाँ, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना था कि मम्मी मुझे जो भी खाना दे मैं उसे चिक चिक करे बगैर खा लूं और मुझे सुबह जल्दी उठने की दादा भगवान से शक्ति मांगी थी कल, पर आज सुबह मैं थोड़ी लेट हो गई थी उठने में। Okay, Nemil. Nemil. हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट करना है कि मुझे समरसी खाना खाना है। अभी नहीं खाते हैं? क्या खाना खाना है? समरसी खाना। अभी खाते हैं अब कि क्या नहीं खाते हो आप? आज तो थोड़ी चिक चिक हो गई थी। ओ, रुद्रा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर रहा था। आज मैं जल्दी उठ भी गया था और मैंने जो आज दिया था मैंने खा लिया था। ओके, आरव। हाँ, जय सच्चिदानंद। आरव, मम्मी ने जो खाना बनाया था आपने खाया था? मैं सुबह उठने की कोशिश करता था लेकिन खाया। और सुबह क्या बताया? सुबह उठने की कोशिश करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता। कितने बजे उठे थे? 8 बजे। 8 बजे। Go ahead. Okay. Prahar. जय सच्चिदानंद। मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है। अभी भी थोड़ा थोड़ा सुबह रेडी होने में थोड़ा देर लगती है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और मम्मी जो खाना देती है वो मैं खा लेता हूँ। ओके, हेता दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में वीकनेस ये थी कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन आज मैंने बहुत कम फ़ोन यूज़ किया। तो क्यों फोन क्यों जास्ती यूज करते? क्या देखते हो उसमें? मैं उसमें जो YouTube होता है उसमें डांस देखती थी। अच्छा, तो अभी क्या करने का सोचा? क्या कम करेंगे? वो YouTube कम देखूं ऐसा। ओके, डांस अच्छा देखो कि शो अच्छा देखेंगे? कम देखेंगे डांस के शो? वो डांस में कम देखूंगी। ओके, तस्वीर दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी। आज मैं जल्दी नहीं उठी थी। आज मैं 7 बजे उठी थी। ओके, आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं सुबह 8 o'clock को उठ गया था और मम्मी ने खाने में पुलाव और बटाका का साग बनाया था, उसमें तीखा टेस्ट आया था। ओके, नयन, सम्यक। जय सच्चिदानंद दादा। आज सुबह में 5:30 को उठ गया था। मेरे सत्संग में आज तो सुबह सुबह चारा विधि हो गई थी और मेरे हेल्थ में आज मैंने साइकिलिंग की। नहीं की? साइकिलिंग की थी। अच्छा, ओके ओके ओके। नयन भाई।
સચ્ચિદાનંદ આજે હું સવારે 7 વાગે ઉઠ્યો तो सवारे 7 वागे मैं उठ गया था और मेरे दादा के केयर में मैंने सब कुछ कर लिया था और हेल्थ में मैंने वो एक्सरसाइज नहीं की थी। नहीं, आप उठ गए तो ठीक है, लेकिन आपका गोल क्या है वो बताने का है, आपको इम्प्रूवमेंट क्या करने का। और पढ़ने में मैंने वो केमिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट किया। तो हेल्थ में आप आज सिंसियर रहा कि नहीं रहा वो बोलने का। नहीं रहा। ओके, अभी कौन बाकी रह गया, आई डोंट नो। दीपक दादा प्लीज एनालाइज। मैं कश्यप। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रहता था। मैं फटाफट खाता था, तो आज मैं हेल्थ में सिंसियर रहा था और मैंने आज जल्दी नहीं खाया था। ओके, फटाफट और जल्दी नहीं खाया था, उसका डेफिनेशन क्या है। मीन्स मैं फटाफट खाता हूँ। फटाफट का डेफिनेशन क्या है। मीन्स वेरी फास्टली। मीन्स खाना 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में खाते थे। नो, 10 मिनट में खा लेता था। और अभी आज कितना टाइम लगा खाने में। 15 मिनट। ओह वेरी गुड। और टेस्ट आया था सब। हाँ, आया था। कौन सा टेस्ट आया था आज मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, तो उसमें मुझको राई का स्वाद आया था, कड़वा, और ग्रीन चिली का आया था। ओके वेरी गुड। बच्चे लोग अब सुना, ये से बात रिपोर्ट ऐसे देने का है, आपको क्या करने का है और क्या होता है उसका बोलने का है। सबको मालूम पड़ गया। हाँ। देखो पिता दीदी ने अच्छा बोला, हितैषी दीदी ने अच्छा बोला, दूसरे लोगों ने नहीं बोला। फटाफट का मीनिंग कुछ नहीं है ना। आपको गेज कैसे करेगा कि मैं पहले 2 मिनट में खाता था, अभी मैं 15 मिनट में खाता हूँ। सो एवरी डे ऐसे देखने का। ओके दीपक दादा आप बोलिए, बिकॉज आई कुडंट हियर द इनिशियल पार्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हेल्थ पैरामीटर जो है, सिंसियरिटी और आप कैसे करेंगे। फर्स्ट वेकअप टाइम वो आपको संभालना है। वो हो सकेगा जब आप सही टाइम पर सो जाएंगे। नंबर 2, खाना जो मम्मी देती है वो आपको खाना है। खाना बराबर देख के खाना है। उसमें क्या क्या डाला है, विजुअल यानी आंखों से देखे जाते हैं, वो सब देखना है, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। फिर खाते वक्त जल्दी नहीं करनी है, यानी आराम से चबा के, अच्छी तरह से चबा के खाना है। तो उससे क्या होता है तो वो हम जानते हैं। सब टेस्ट लेकर के खाना है। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि अभी तो आप कोरोना में बाहर नहीं जाते, खेलने जाते नहीं है, तो कुछ भी आपको एक प्लान करना है, तो इससे आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। खाते वक्त टीवी मोबाइल देखना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और अगर इसमें कोई भी कमजोरी है तो आप प्लान करो, तय करो, दादा से शक्ति मांगो। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। हाँ। खुशी अहमदाबाद। हाँ। और आपने बोला देर से उठी थी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं मिला, मतलब हमको मालूम पड़ कितने बजे उठने का था और कितने बजे सोया था, वो में पोल मारा कि क्या हुआ। पोल किधर आती है वो देखने का है ना। हाँ। हाँ क्या बोलिए, क्या हुआ रात को, क्या हुआ सुबह, क्या हुआ, टारगेट क्या था और कैसे एक्चुअल हुआ, वो बोलने का है। हाँ। ओके। और करिश्मा आपने कितना टीवी देखा खाते समय। करिश्मा बोलिए। हाँ। करिश्मा आपने कितना टीवी देखा खाते समय।
रहेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, और अभी क्या खाते हो कल बताना। ओके, क्या खाना मम्मी ने बनाया, उसमें क्या टेस्ट था वो कल बताना। ओके બિહારી આનંદજી, હા આ સાંભળ્યું તમારી રિપોર્ટ જે થોડી વીકનેસીસ, ઉઠવામાં બહુ વીકનેસીસ છે. બરાબર, થોડી વાત કરો. કોઈ છોકરાને પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન લઈએ, પછી વાત કરીએ એના ઉપર. ઉઠાતું નથી એ પ્રશ્ન છે. એટલે ઉઠાતું નથી તો એની પાછળ ઘણા બધા કારણ છે. हिंदी में बोलने का। हिंदी हो गया? हाँ, अभी सब बच्चों का नहीं, ये हिंदी बच्चे कुछ हिंदी भाषी है ना, इसीलिए हिंदी रखा है। हाँ? और बिहारी आनंद जी, एक और जंक फूड खाना होता है और खाते वक्त किचकिच करते हैं। किचकिच करते हैं तो खाने के टाइम पर खाने की गलती निकालना या बनाने वाले की गलती निकालना, वो किचकिच करते हैं तो वहां पर वो हमारी वीकनेस जो है वो खुली हो जाती है। खाना जो आता है वो नेचुरली आता है, जो जो आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कुदरत हर रोज आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है मम्मी के द्वारा। तो जो भी आए दादा के पास से शक्ति मांगकर, अगर आपको खाना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो दादा भगवान के पास शक्ति मांगने की कि हे दादा भगवान, मुझे समरसी खुराक देने की परम शक्ति दो। ऐसा 5 बार बोलेंगे और फिर खाएंगे तो अपने आप अपना नॉर्मल हो जाएगा। नहीं पाता है, नहीं अच्छा लगता है, ऐसा कर कर करोगे तो वो आपका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन दृढ़ हो जाएगा। हमें क्या देखने का है कि भाई घर के बाकी के लोग तो खा रहे हैं ना, अच्छी तरह से खा रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अपने आप को प्रश्न पूछने का है कि भाई बाकी के सारे लोग खा रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं और किसी को कोई कुछ तकलीफ नहीं है, तो फिर हमें खाने में क्या तकलीफ है। ये जो आपकी बिलीफ है वो बिलीफ में से बाहर निकलो, ऐसा हमारे साथ बात करने की है और शक्ति मांगने की है, तो अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगा। समझे बच्चे लोग? हाँ, शक्ति मांगने की और देखने का, सब लोग खा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ नहीं आता है, नहीं अच्छा है, नहीं पाता है। क्योंकि ये सब हमारी जो मान्यता है वो मान्यता में से बाहर निकलने के लिए शक्ति मांगने की है, और जो खाना नहीं पाता है वो खाकर प्रयोग करने का है। क्या करने का है? प्रयोग। हाँ, आप खाओगे तब तो पता चलेगा ना। जब तक आप खाओगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है, जब तक आप खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसका टेस्ट क्या है। तो वो हमारी जो मान्यता है वो मान्यता में से बाहर निकलना है। समझे? हाँ, तो जो जो हमारी मान्यता पड़ी हुई उनमें से बाहर निकलने का है। तो खाने की शुरुआत करने की, हे दादा भगवान, मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो, मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। ऐसी विधि करके, ऐसी प्रार्थना करके फिर खाने का शुरुआत करना है।
तो अपने आप वो शक्ति प्रकट होगी अंदर, क्योंकि आपके अंदर भगवान है। तो वो भगवान की वजह से वो शक्ति अपने आप खुली हो जाएगी, और आपकी जो मान्यता है, गलत मान्यता है, वो मान्यता भी टूटती जाएगी। समझे? हाँ। वो मान्यता जो तोड़ने की है, उसके लिए आपका पुरुषार्थ चाहिए। उसमें मम्मी कुछ नहीं कर सकती, पापा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे ये मान्यता में से बाहर निकलना है कि ये खाना अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं। जो भी कुदरत मुझे सप्लाई कर रही है वो मेरे हिसाब से है, और मेरे हिसाब से है, तो जो भी हिसाब है वो हिसाब स्वीकार करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी शांत हो जाएगी, और आपकी बहुत प्रगति होगी। प्रगति करनी है जीवन में। हाँ करनी है। सभी को करनी है। हाँ। और आप जब खाना खाएंगे तो मम्मी डैडी को, माँ को कितना अच्छा लगता है। हाँ लगता है। कितना आनंद आता है उन लोगों को। हाँ आता है। क्योंकि हमारी एक हरकत की वजह से घर के सभी वडील को आनंद होता है, तो उसका आनंद और हमारे बिलीफ का टूटना, तो फायदा ही फायदा है ना। हाँ, तो हमारी जो भी बिलीफ है, मान्यता है, वो सभी मान्यताओं को सामने शक्ति मांगकर हमारी मान्यताओं को तोड़ने का है। सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी शक्ति मांगने का है, और निश्चय करने का है। क्या करने का है? निश्चय। अलार्म रखने का है, तो सुबह उठ सकते हैं, और जैसे ही बजे उठ जाने का। फिर उनको बोलने का कि मैं तुझे दोपहर को थोड़ा आराम करा दूंगा, लेकिन अभी अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। बराबर? तो यानी जी आपने बताया उठने का, सबको प्रॉब्लम उठने का, तो उन लोग को उठने का ऐसे निश्चय नहीं करते कि उठेगा नहीं उठेगा चलेगा, ये कैसा है? नहीं, तो रात को सोते समय ही अंदर तय हो जाता है कि उठना है कि नहीं उठना है। वो सूक्ष्म रूप से अंदर तय हो जाता है उन लोगों को। तो ये खुशी अहमदाबाद को अभी कभी जल्दी नहीं उठ पाई थी। जल्दी उठने का मतलब कितने बजे उठने का? जल्दी खुशी आपका कौन सा टाइम है उठने का? 6:30। तो कितने बजे उठती है? 8 o'clock। हाँ, इतनी जल्दी उठ जाती है? नहीं, लेट है। तो स्कूल कितने बजे जाती है? अभी तो नहीं है। ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। कितने बजे क्लास शुरू होता है? 9:30। 9:30 बराबर। रात को कितने बजे सो जाती है? 11। ओह, 11 तक पढ़ती होगी ना, कि प्रार्थना करती होगी? क्या करती है? पापा के साथ बटरिंग करती है। ओनली बटरिंग? नहीं, कोई कोई बार सत्संग की बातें भी करते हैं हम। हाँ, पापा के साथ? हाँ, पापा मम्मी के साथ। 11 बजे तक ऐसे ही चल जाता है बिना टीवी। 11 बजे तक जाग जाती है। हाँ। हाँ, बराबर। हाँ। तो रात को जल्दी सोएगी तब उठ पाएगी। सत्संग करती है वो अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो उसमें थोड़ा टाइम में चेंज करना पड़ेगा। बराबर? हाँ। तभी उठ पाएगी।
आपको उठने का हाँ है तो, हाँ, अदरवाइज तो चलेगा जो कुछ हाँ करता है। और हाँ, दीपक, सुबह सुबह में जल्दी उठकर आप विधि है, प्रार्थना है, सब कर सकते हैं। हाँ और दीपक दादा, बराबर। दीपक आनंद जी, दीपक आनंद जी, क्या जय आपने क्या बोला सच्चिदानंद। था? यू आर होनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तो 11 वो तो o'clock दादा तक, भग 11 वो तो o'clock दादा तक भगवान ने क्या बताया? 11 o'clock तक बैठेगा तो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ? वो तो है, लेकिन आपको समझना है कि अगर दूसरे दिन लेट उठेंगे तो डैडी लेट उठते हैं ना? हाँ नहीं। डैडी कितने बजे उठते हैं? हाँ विधि, डैडी भी मेरे साथ उठता है। ओ, लेकिन डैडी तो अपना कमिटमेंट है, आपको अपना कमिटमेंट फुलफिल करना है, तो वो समझना है। आप लेट उठेंगे तो अभी कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं डैडी के लिए कि नहीं, डैडी, हाँ, वो जल्दी बात करके सो जाना है ना। वो डैडी कितने बजे आते हैं घर पर? 9 बजे। हाँ, 9 बजे। ओ, तो डैडी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं रहता है ना, वो तभी रहता है, इसीलिए। वो डैडी की प्यारी लड़की है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। एटलीस्ट ये 9:30 तो सत्संग चलता है, तो 10 o'clock सो जाना चाहिए। पर डैडी सत्संग देखते हैं 10 o'clock तक? हाँ देखते हैं। हाँ तो ठीक है, 10:30 को सो जाओ। हाँ, हाँ रजनी दादा, ये सिचुएशन है कि डैडी भी, उनको डैडी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है फिर। हाँ तो दीपक दादा, 10 बजे से 15 मिनट तो बहुत बात कर सकते, कितना माइल चल सकता है 15 मिनट दादा में तो। मेरे डैडी भी 9:30 को आते हैं। लेकिन आप डैडी के साथ बात करते हो, खुशी बात करती जैसे? हाँ अच्छा, फिर कितने बजे सोते हैं आप? 11 बजे। उठते कितने बजे है? 8 बजे। 8 बजे? टाइम कुछ टेबल बार का 7 क्या है? बजे उठ जाता हूँ, कुछ कुछ बार 7 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन टाइम टेबल में क्या टाइम है? टाइम टेबल में 7 का है। 7 o'clock तो उठ जाते तो बराबर। ऐसा ट्राई करने का, खुशी, समझे आप? हाँ तो बेटे समझे? अरे तो हो गया। दीपक दादा, 15 मिनट में तो बहुत बात हो सकती है ना, कितना माइल चल सकता है 15 मिनट ओके, में तो। 15 मिनट। हाँ, ओके प्रहर, क्या बोलने का आपको? तो प्रहर बोलिए। दीपक दादा, मेरे पापा भी बिटवीन रात को 9 to 9:30 में आ जाते हैं छुट्टी करने। ओके, ये पंत पटेल कौन है दीपक दादा? पंत पटेल, अनम्यूट, अनम्यूट किए। रजनी दादा वो मेरा फ्रेंड है। मैं देवम का फ्रेंड हूँ। अच्छा, देवन कितना बस साल पहले का है? दिन आया हूँ, ये कितना मेरा साल पहला का है? दिन है। कितना साल का है? मैं 12। 12, ओके। तो देवम से सब सीख लेना, ओके। और एवरीडे आएगा? ओके हाँ देवम, हाँ ओके ओके ओके। सब जय सच्चिदानंद, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट। जय सच्चिदानंद जय बिहारी दादा। सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। बधाने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय दीपक सच्चिदानंद। पद छे अब हे पवन पवित्र CD 27। આમાં સેકન્ડ પેજ માં જાઓ, અને લખ્યા છે સેકન્ડ પેરાગ્રાફમાં, તરતું તીરથ
स्थूल शत्रुंजय तीर्थोत्तम सूक्ष्म अरि विजय जीवते जीव ना डूबे कोई ने ते खपवे करम जानी जोई ने हे वायु व्यापक अवगाहक आंतरमीने स्पर्शी स्व आश्रय सिद्धानम वंदो। सीडी नंबर क्या है? सीडी नंबर 27। पद क्या है? हे पवन पवित्र। ओके ओके। तो बिहारानंद जी आपने खबर पड़ी? नहीं, गुजराती तमे बोलो छे खबर नहीं पड़ती। नहीं पड़ती ना, टूटक टूटक आवे ने पाछू। फरीथी ट्राई करो। तरतु तीर्थ स्थूर शत्रुंजय। तरतु तीर्थ स्थूर शत्रुंजय। हाँ हाँ, એટલે કે એ શત્રુંજય જે પર્વત છે ત્યાં પાલિતાણા तीर्थ क्षेत्र છે। अच्छा हाँ, तो तरतु એટલે આમ દેખાય એવું સ્થૂળ। तरतु ना अर्थ છે फ्लोटिंग ना, फ्लोट कर। हाँ, એટલે वो तो प्रास बिठाते हैं ना। हाँ, वो कविराज क्या है, प्रास बिठाते हैं। और अभी ये पंक्ति आएगी तो मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या है, किस रेफरेंस में है, वो सब पता चलेगा। वो पंक्ति देखेंगे ना हम। कौन सी है? सेकंड पेज। तरतु तीर्थ स्थूल शत्रुंजय तीर्थोत्तम सूक्ष्म अरि विजय। એટલે એ શત્રુંજય જે તીર્થ છે એ સ્થૂળ છે। હવે એને તરતું કેમ કહ્યું છે એ કઈ ખબર નથી મને, પણ એ તીર્થોમાં ઉત્તમ એવું એ સૂક્ષ્મ તીર્થ છે। કેમ તો કે જેણે પોતાના શત્રુ પર વિજય મેળવેલો છે એવા અરિહંત ભગવાન જે બધા થઈ ગયા છે અને કેટલા ઉચ્ચ કોટીના સાધુ સંતો બધા એ તીર્થ પર એમના પગલા પડેલા છે। તો કે એવા એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે તીર્થ છે શત્રુંજય, એ જીવતે જીવના દુભવે કોઈને તે ખપવે કરમ જાણી જોઈને। शत्रुंजय यानी कौन सा? अरे ये तरतु का मतलब है जो अस्थाई है। हाँ, जो बदलता रहता है। हाँ। ऐसा बताया है ना? हाँ आनंद जी। हाँ, वो जैसे समय पलटता है वो जगह तीर्थ बदलता रहता है, जगह अपनी जगह बदलता रहता है, अस्थिर है। बराबर, समझ गए? तो ये जो है ये शत्रुंजय तीर्थ ऐसा है, मतलब बदलता रहता है जगह। मुझे नहीं, जैसे काल बदलता है ना, समय बदलता है। हाँ। वैसे द्वापर में ये जो शत्रुंजय था और अब जो कलयुग में है वो बदला है। ऐसा वो छोटा बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, वो काल के हिसाब से होता रहता है। अच्छा, जीव ना डूबो कोई ने अच्छे आप एक खपे जानी जीवते जीव ना डूबवे कोई ने ते खपवे करम जानी जोईने। अच्छा, है तो એટલે આ તો મહાત્મા માટે લખેલું છે, બરાબર ને? આ તો ક્લિયર છે। આ તો ફર્સ્ટ લાઈન તરતુ તીર્થ मतलब फ्लोटिंग टाइप ना છે ना, बदलतू जगह बदलतू। એટલે એક્ઝેક્ટ फ्लोटिंग नहीं, मतलब के काल के हिसाब से छोटा बड़ा बदलता रहता है। अच्छा, तीर्थोत्तम सूक्ष्म तीर्थोत्तम सूक्ष्म अरि विजय आसु अर्थ। हाँ, એટલે તીર્થોમાં ઉત્તમ છે અને જેમણે પોતાના અરી એટલે શત્રુ
શત્રુઓને પર વિજય મેળવેલો છે હા એવા અરિંત ભગવંતો અને બીજા બધા પુણ્યશાળી મહાત્માઓ આ તીર્થો પર વિચરેલા છે. અને આ સૂક્ષ્મ કેવી રીતે કીધું? सूक्ष्म हरि એટલે કે जो हमारा अंदर शत्रु है, भीतर के जो शत्रु है, ओके हाँ, इसलिए उसको सूक्ष्म प्रयोग किया. અને આગળ लिखा हे वायु व्यापक अनअवगाहक. हे वायु व्यापक अनअवगाहक ना શું અર્થ બને? એટલે जो आत्मा है वो आत्मा अनअवगाहक है, मतलब के वो उसका जो स्वरूप है इतना सूक्ष्म है कि वो किसी भी चीज में से निकल जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज पसार नहीं हो सकती है. अच्छा, हे वायु व्यापक. हाँ, वो इसलिए उसको अनअवगाहक बोलते हैं. हाँ, तो सर्वांतर्यामी ने स्पर्शी व्यापक स्वाश्रय सिद्धाणम वंदो. સર્વાંતર્યામી ના સ્પર્શી. અચ્છા, સર્વાંતર્યામી ના સ્પર્શી એટલે આત્માના સ્પર્શી એટલે કીધું? સર્વાંતર્યામી ના એટલે બધા जी सर्व अंतर्यामी, लेकिन सभी के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको स्पर्श करके स्वाश्रय सिद्धाणम वंदो. એટલે કે પોતાના स्वाश्रय अपने खुद का हित लक्ष्य में रखकर सिद्धाणम मतलब के जो मोक्ष में गए हैं ऐसे पुरुष को हम वंदन करते हैं. तो आ सर्व अंतर्यामी आ सिमंदर स्वामी जी ना कीधु नहीं, सभी के अंदर जो आत्मा है वो सर्वांतर्यामी. अच्छा, हाँ, उसको सर्वांतर्यामी मतलब अरिहंत ना नहीं कीधु सर्व अंतर्यामी ना, सभी के अंदर जो है वो. अच्छा, ओके. અને નેક્સ્ટ પેરાગ્રાફમાં તમે વિતરાગી છો, વાયુદેવ ને સ્વતંત્ર વર્તક છો સ્વયંમેવ. આ થોડું સ્વતંત્ર વર્તક છો સ્વયંમેવ એટલે જે વાયુદેવ છે એટલે કે વાયુ એ તમે વિતરાગ છો અને બધી જ જગ્યાએ તમે વર્તક છો એટલે પ્રવર્તક છો. સ્વયંમેવ તમે તમારી રીતે બધી જ જગ્યાએ વર્તના કરી શકો છો અને તમે વિતરાગ છો એવું કે છે. પુણ્યાની કે પાપી સરખી કૃપા છો અભેદ શાશ્વત તત્વી તત્વી સમા. એટલે કે પુણ્યશાળી હોય કે પાપી હોય, પણ જે વાયુદેવ તમારો જે પવન છે એ બધાને એક સરખી રીતે કૃપા વરસાવી રહ્યો છે દરેક ઉપર. તત્વી સમા શું છે? તત્વી સમા અભેદ શાશ્વત તત્વી સમા એટલે અભેદ સ્વરૂપ શાશ્વત એટલે આત્માનો આ બધા ગુણધર્મ છે. સમા એટલે સમાંતર, એટલે ભેદભાવ વગર સમાંતર શાશ્વત અને તત્વ સમા તમે જે છો, જે પુણ્યશાળી કે પાપ્યા બધા ઉપર એક સરખી કૃપા વરસાવો છો. તત્વ તત્વ આપ શું કીધું? તત્વ સમાંતર અભેદ શાશ્વત તત્વી સમા એટલે જે આ વાયુને કે છે, વાયુને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે અભેદ છો, શાશ્વત છો અને તત્વ સમા તમે છો, કે જેથી કરીને તમે પુણ્ય અને પાપી બંને ઉપર એક સરખી કૃપા વરસાવો છો. તત્વ પુણ્યશાળીને પણ તત્વ સમાન શું અર્થ છે? એટલે તત્વ સમાન, તત્વી સમાન એટલે સરખી રીતે. સરખી રીતે. તત્વ સમાન તત્વના જેવા. તત્વના જેવા, સમા એટલે જેવા. ઓકે ઓકે. હે વ્યાપ્ત વિમાની અવકાશેથી જઈ વિચરે તીર્થંકર તૈથી અતિશય ભારત બેલાડો. ઓકે.
હે વ્યાપ્ત વિમાની અવકાશેથી ના શું અર્થ છે? હા, એટલે એ દેવતાને પ્રાર્થના કરે છે, દેવોને, કે હે વ્યાપ્ત વિમાની અવકાશેથી, કે તમે જે વ્યાપ્ત છો અને વિમાની અવકાશેથી જઈ ને તીર્થંકરને ત્યાં જઈને અમારા નમસ્કાર પહોંચાડો. અચ્છા, વિમાનથી જાઓ આપ એવી રીતે કીધું ને? એટલે વિમાનની જેમ, વિમાનની જેમ અવકાશ. અચ્છા, અવકાશ બરોબર છે. તીર્થંકર તે. બરોબર છે, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારીનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન એ છે કે સમજણ ક્યારે ક્રિયાશીલ થાય? એ સમજણ સ્વરૂપે પાકી થાય ત્યારે એ ક્રિયાશીલ થાય. સમજણ મળે છે તે આપણને વ્યવહારથી એવું કહેવાય છે કે આમણે મને સમજણ આપી. હવે એ સમજણ આપણને એ સ્વરૂપે સમજાય એટલે એ સમજણ ક્રિયાશીલ થાય. એટલે કેવી રીતે સમજણ સ્વરૂપે? દાખલા તરીકે તારે ગાડી લઈને ખંભાત આવવાનું હોય અને કોઈ મહાત્મા તને સમજાવી દે કે આમથી અહીં જજે, આમ જજે, આમ લેફ્ટ જજે, ડાબી બાજુ જશે, એ સમજણ આપી. બરાબર? બરાબર છે. હવે એ સમજણ તને બરાબર સમજાય ઓકે, બરાબર. ત્યારે પછી એ ક્રિયાશીલ થાય. અચ્છા, એટલે ખાલી સાંભળી લીધું એટલે ક્રિયાશીલ ના થાય. અચ્છા, પણ એને જે સમજણ આપી તને સમજાઈ જવું જોઈએ કે ક્યાંથી મારે લેફ્ટ લેવાનું છે, ક્યાંથી મારે રાઈટ જવાનું છે, કઈ કઈ અજાણી આવશે, એ સમજણ તને સમજાઈ જાય. અચ્છા, બરાબર. પછી તારી ગાડી ચાલે, નહીં તો ખચકાતી ચાલે. માઇન્ડમાં આખું વિઝ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય. હા, સમજાઈ જવું જોઈએ. આખું વિઝ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય ત્યારે ક્રિયાશીલ. ત્યારે ક્રિયાશીલ થાય. બરાબર. એટલે વિઝ્યુઅલાઇઝ જે માઇન્ડમાં થાય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એ અંદર વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય છે એટલે આપણને સમજાય છે કે આ અહીંથી નારોલ સર્કલ થી આમ, ખેડાથી આમ, એ રીતે અંદર તને સમજાઈ જાય. પછી એ નિશંક થઈને ગાડી ચાલે. બરાબર છે. જ્યાં સુધી તું શંકાશીલ હોય ત્યાં સુધી 4 રસ્તા આવે એટલે ધીમી પડી જ જાય. બરાબર છે. પૂછું કે ના પૂછું, પૂછું કે ના. બરાબર. સમજાય? એટલે જો નિશંક હોય તો તરત ગાડી સરસ રીતે જતી રહે, ખચકાય નહીં. હા, એટલે જ્યાં સમજણ કાચી હોય ત્યાં શંકા રહે, અને સમજણ પાકી થઈ જાય એટલે નિશંક થઈ જાય, ને નિશંક થઈ જાય એટલે એ ક્રિયાશીલ થાય. એક્ઝેક્ટ. પછી એમાં કઈ આમ જવું કે આમ જવું એવું કશું રહે નહીં. બરાબર. એટલે જે સમજણ વિઝ્યુઅલાઇઝ નથી થતી એની પાછળના રીઝન કયા કયા છે? એટલે આપણને સમજાતું નથી. જે પેલો બોલે છે એ આપણને સમજાવવું જોઈએ ને અંદર. એ સમજાય તો જ આગળ કામ કરી શકીએ. માન લો કે આપણા માટે એટલે એ સમજાતું કેમ નથી? તો કારણ કે એ રસ્તો તારા માટે અજાણ્યો છે. એટલે જે રસ્તો તે જોયો હોય ત્યાં સુધી તને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય, સમજાઈ જાય. અને જેટલો ભાગ અજાણ્યો છે, જે રસ્તે તું ગયેલી નથી, ત્યાં તને ગૂંચવાડો રે. સમજાય? અચ્છા, બરાબર. એટલે એ જ્યારે એ ત્યાં જાય પછી એ તને આખું ક્રિયાશીલ થઈ જાય. એકાદ વખતે પ્રયોગમાંથી પસાર થાય ને પછી એ ક્લિયર થાય. જ્યાં સુધી અજાણ્યો રસ્તો છે એટલે તને કશું જ ખબર ના પડે. ઓકે, બરાબર.
જેમ જેમ step હોતા જાય એમ એને ખ્યાલ આવતો જાય. જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ એમ ખ્યાલ આવતો જાય. અને એક વખત પ્રયોગમાંથી પસાર થયા એટલે એ સમજણ આખી તારે વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય અને તને પોતાને અનુભવ થઈ જાય. અચ્છા. એટલે પછી ત્યાં નિશંક થાય. ઓકે. પછી એ બાબતમાં તું નિશંક થઈ જાય. બરાબર. એટલે એ બાબતમાં નિશંક થઈ જઈએ. બરાબર છે. એ છે. અને જ્યાં સુધી સમજાય નહીં ત્યાં સુધી નિશંક ના થવાય. શંકાશીલ રહે. શંકાશીલ. ખચકાટ રહ્યા કરે. બરાબર. એટલે એ સમજણ પાકી ના હોય ત્યાં સુધી એની અસર મન વચન કાયા ઉપર પડે. તારી બોડી લેંગ્વેજ ગુચાય એટલે ઢીલું જ પડી જાય. બરાબર. ગાડીની સ્પીડમાં ફેર પડી જ જાય. અચ્છા. બરાબર છે. તરત ફેર પડી જાય. કારણ કે એ શું સૂચવે છે કે ક્લિયર નથી તારે આમ જવું કે આમ જવું એ ક્લિયર નથી એટલે ધીમી પડે. કાં તો કોઈને પૂછવું પડે કાં તો પાછળ વાળો કોઈ બોલે કે લઈ લે બરાબર છે જમણી બાજુ લઈ લે. બરાબર છે. એટલે એ રીતે આખી આ વાત ચાલ્યા કરે. ખ્યાલ એટલા માટે નિશંક નથી થતા એટલા માટે સમજણ બેસેલ નથી થતી એમ. ના એટલે નિશંક ક્યારે થવાય કે એ સમજણ તારા વર્તના સ્વરૂપે આવે તું એમાંથી પસાર થાય તો જ નિશંક થાય. એકાદ વખત પસાર થઈ જાય પછી જ એ બાબતમાં તું નિશંકતા આવે. બરાબર. સંપૂર્ણ નિશંકતા ના પણ આવે બની શકે પણ એ નિશંકતા ક્યારે આવે કે એ જગ્યા તું જુએ એ રોડ ઉપર તું જાય પછી તને નિશંકતા આવે. અચ્છા. હા. જ્ઞાન પરફેક્ટ હોય જેને આપ્યું છે એ જ્ઞાન પરફેક્ટ હોય પણ તને નિશંકતા કેમ રે તો કે એ પ્રદેશ તારા માટે અજાણ્યો છે એટલે તને એ શંકાશીલ થોડી રહ્યા કરે. પણ એને જે અજાણ્યો આપી હોય અને એ અજાણ્યો આવતી હોય તો શંકા ના પડે. તો નિશંક થતા જાય. બરાબર છે. એટલે એ એમાંથી પસાર થયા વગર નિશંકતા ના આવે. ઓકે. બરાબર. એટલે પ્રયોગ ના થાય ત્યાં સુધી નિશંકતા ના આવે. બસ. એટલે પ્રયોગ એ આખો અનુભવ પ્રયોગ કહેવાય. અચ્છા. અને અનુભવ પ્રયોગ ત્યાં નિશંકતા હોય. ઓકે. બરાબર. એકલી વાત ના ચાલે. અનુભવ પ્રયોગમાં હોય તો જ નિશંકતા આવે. એટલે આ દાદા ભગવાનનું જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાનમાં ઘણા બધા સિદ્ધાંતો છે. જેટલા સિદ્ધાંતનો તે પ્રયોગ કર્યો હોય તારા જીવનમાં એ પ્રયોગના આધારે તને એ જ્ઞાન ફિટ થાય અને નિશંક થાય અને એ અનુભવ સ્વરૂપે કામ કરે. બરાબર. બરાબર છે. હા ખ્યાલ આવ્યો. હવે વિઝ્યુઅલાઇઝ થઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ કૃષ્ણ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન. બોલો. દીપકાનંદ નથી. દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. મારે શ્રેણી નંબર 3 પાના નંબર 25 અને વાક્ય 231. એટલે તમે ધીમે ધીમે બોલશો તો ખ્યાલ આવશે હેમાબેન. એવું કરવું? ઓકે ઓકે. એ દીપકભાઈ નથી એમ કોને? ત્યાં સુધી શોધી કાઢશે. તમે એકવાર પહેલા ધીમે ધીમે વાંચો. આ તો આમાં આયા નહીં ને એટલા માટે મેં કીધું નથી કદાચ. ના છે તમારી ઉપર જ છે. એમને રજા ના હોય. એમને રજા ના આવે મુકુલ કે છે. સજીવન મૂર્તિની કૃપા હોય તો જગત કલ્યાણ યથાર્થ નિમિત્ત બને. બરાબર. જ્યારે તત્વની કૃપા હોય તો લિમિટેડ હોય. તત્વ એટલે પરોક્ષ. સજીવન મૂર્તિની કૃપા હોય તો જગત કલ્યાણ યથાર્થ નિમિત્ત બને. જ્યારે તત્વની કૃપા હોય તો લિમિટેડ હોય, પરોક્ષ. પણ દાદા
દાદા જે સમજાવતા હતા ઘણા લોકો પ્રશ્ન પૂછતા હતા કૃપા એટલે શું, કૃપા એટલે શું, કૃપા એટલે શું. મેં જ પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો દાદાને કે દાદા કૃપા એટલે શું કહેવાય. તો એ વખતે મને એવું સમજાયું હતું, મારા લેવલ પ્રમાણે એવું સમજાયું હતું કે અહીંયા આવવા મળે એ કૃપા. એ તો બરાબર, પણ આમાં જે તત્વ અને સજીવન મૂર્તિ બે શબ્દ છે ને એ બહુ અગત્યનો. સજીવન મૂર્તિ જે સદેહ હોય, હાજર હોય, તો એ તમારી ભૂલ બતાવે, એ તમને માર્ગદર્શન આપે. અચ્છા, સદેહ એ સજીવન મૂર્તિ. અને તત્વની કૃપા હોય તો લિમિટેડ હોય. તત્વ એટલે તત્વ સ્વરૂપે જે થઈ ગયા છે. અચ્છા, એટલે મહાવીર સ્વામી આપણે ગણીએ એ બધાની તત્વ સ્વરૂપ, એ તત્વની કૃપા હોય તો લિમિટેડ. અચ્છા, તો લિમિટેડ ને અનલિમિટેડ માં કેટલો ફેર? બહુ ફેર. અનલિમિટેડ વોઇસ કોલ અને લિમિટેડ વોઇસ કોલ ફેર નહીં. દો ફેર એ તો મને જ ખબર. ફોન વાળા લે એક્ઝામ્પલ, વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. હા, એ તો મફત મેં એ સજીવન મૂર્તિનું મહત્વ બતાવવા માંગે છે આ સૂત્રોમાં. સજીવન મૂર્તિનું મહત્વ બતાવે, કારણ કે સજીવન મૂર્તિ એ પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા સ્વરૂપ કહેવાય. અચ્છા, અચ્છા. અને એ શ્રદ્ધાની મૂર્તિ કહેવાય. એમને જોતા જ તમને શ્રદ્ધા બેસી જાય. અચ્છા, અચ્છા. એટલે સજીવન મૂર્તિ છે. એમાં કૃપા લખી છે ને, કૃપા પણ સજીવન મૂર્તિની કૃપા અને પરોક્ષની કૃપા. હા, સજીવન મૂર્તિની કૃપા એટલે શું? તો કે એ તમારી પ્રકૃતિને પણ જોઈ જાણી શકે છે. તમને જેટલું તમારી પ્રકૃતિ ખબર ના હોય એનાથી વિશેષ એ તમારી પ્રકૃતિને જાણતા હોય. અચ્છા, અચ્છા, અચ્છા. હા, એટલે એના આધારે એમને ખબર પડે કે અહીં કયો ભાગ કાચો પડે છે, કયો ભાગ એનો બતાવી શકે, અને ત્યાં આગળ એ આશીર્વાદ આપી શકે, વિધિ કરી શકે, બધું કરી શકે. જેમ આપણા ફાધર જીવતા હોય તો આપણે બતાવી શકીએ અને કરી શકીએ એવી રીતે. બરાબર. હવે બીજું પાના નંબર 27, વાક્ય નંબર 28258. પાના શ્રેણી 3 પર, પાના નંબર 27 અને 258. મરજીની બહાર શા માટે? એક મિનિટ. આજે પેલું 141 વાક્ય છે એમાં આખું વાક્ય જુદું તમે બોલ્યા, એ જુદું છે ને આ જુદું છે. સજીવન મૂર્તિની અસીમ કૃપા હોય ત્યારે જગત કલ્યાણના યથાર્થ નિમિત્ત બનાય. એમાં તત્વ ક્યાં આવ્યું? તત્વ તો છે જ નહીં શબ્દ. મારી બુક્સમાં તત્વ લખેલું છે. આમાં તો છે નહીં. તમારામાં નહીં લખ્યું, તો કદાચ બીજી આવૃત્તિ. આ છે ને મારી પાસે જે એડિટેડ વર્ઝન છે, મારી ઓરિજિનલ છે. જૂનું ઓકે. હા, એટલે પેલાનું તો ચર્ચા કરવાની જરૂર જ નથી બધી. હા, અચ્છા. ઓકે. હવે પાના નંબર 27, 228 નું વાક્ય. મરજીની બહાર શા માટે નીકળીએ? હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જ મરજી. પોતે પોતાના સ્વભાવથી, પોતા વડે, પોતા માટે, પોતાથી જ રહીએ. પાના નંબર 27, 258 નું વાક્ય. એટલે કહેવા શું માંગે છે કે આખું જે શરીર છે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને બધું એ ફરજિયાત છે. શું છે? ફરજિયાત છે. ને મરજી તમારી ક્યાં છે? તો કે તમે જે શુદ્ધાત્મા તરીકે રહો છો એ આંતરિક જે પુરુષાર્થ છે ત્યાં તમારી મરજી છે. ત્યાં તમારું ચાલે છે. બહારના ભાગમાં તમારું કશું ચાલતું નથી. એટલે મરજીની બહાર શા માટે નીકળીએ? પોતાના માટેની એટલે મરજી ચાલે છે તો ઉપકાર દાદાનો આપણા પર થયો એટલે આપણે શુદ્ધાત્માનું પદ આપ્યું. બરાબર છે? આ જુદું કહેવા માંગે છે. મરજીની બહાર એટલે શુદ્ધાત્માની બહાર તમે મન વચન કાયામાં કઈ પણ ફેરફાર કરવા જાઓ છો, કઈ પણ કરવા જાઓ છો તો કે એ ફરજિયાત ભાગ છે. એટલે ફરજિયાત ભાગમાં તમારી મરજી ના હોય, મરજી ના ચાલે. તો મરજી તમારી ક્યાં ચાલે? તો કે જે તમારો શુદ્ધાત્મા ભાગ છે તે પુરુષાર્થ ભાગ છે
ત્યાં તમારી મરજી ચાલે. બહાર સંજોગના અધીન તમને ક્રોધ આવી જાય, ખોટું બોલાઈ જાય, પણ અંદર તમારો જે મરજીનો ભાગ છે એમાં તો તમારો અભિપ્રાય આ જ હોય કે આ ના હોવું જોઈએ. એટલે ત્યાં તમારો પુરુષાર્થ છે, મરજી ત્યાં ચાલે છે. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. એટલે રબર જ રાખવું પડે અંદર જ. અંદર. એટલે પછી પાના નંબર 26 અને વાક્ય 242. ભાવ થાય તો કામ થાય, ભાવ નહીં તો થાય તો શું થાય? વાક્ય નંબર 242. 242. ભાવ થાય તો કામ થાય. બરાબર. ભાવ જ નહીં તો થાય શું થાય? એટલે આ તો સરળ જ છે ને, એમાં સમજવાનું શું છે? સમજાય એવું છે પણ ગુહ્ય છે. ગુહ્ય છે પણ આપણે કે ભાઈ ભાવ થાય તો કામ થાય. ભાવ એટલે હું સમજુ છું કે આપણે હું છું એટલે ભાવ થાય, એટલે કોઈ પણ વખત આપણે દાદાને મળવાનો ભાવ જાગ્યો, પણ એ ભાવ અંદરથી જાગે ને, એ કયા પ્રકારને લીધે ભાવ જાગે? એ એમને રેન્ડમ જ ભાવ જાગે એવું હોય કે નિમિત્તાધીન હોય? નહીં, ભાવ તો અંદર જે તમારે કારણ પડેલા હોય એના આધારે ભાવ જાગૃત થાય છે, પછી વસ્તુ ભેગી થાય છે. જ્ઞાની પુરુષના દર્શન કરવા છે એવા જે ભાવ પડી ગયેલા છે, એ ભાવ પડેલા છે અને અત્યારે તમને એ ભાવ થાય છે કે મારે એમના દર્શન કરવા છે, એટલે એના આધારે જે ભાવ પડી ગયેલા છે એના આધારે આખું કામ થાય છે. એટલે કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે એવું થયું આ તો. હા, એટલે ભાવ હોય તો રૂપકમાં આવે. આવે ઘણા ભાવ એવા હોય કે થાય ખરા ને ના પણ થાય. ના, એવું હોતું જ નથી. આપણે જે તાત્કાલિક જોવા જઈએ છીએ એટલે આપણને એવું લાગે, બાકી જે બીજ પડ્યું એ ઉગે ઉગે ને ઉગે જ. પણ આપણે તરત જોવા જઈએ તો ખ્યાલ ના આવે, કે અમુક ભાવ એવા હોય કે એને બાકીના સંજોગ ભેગા થતા વાર લાગે, એટલે રૂપકમાં આવતા વાર લાગે. અચ્છા. હા, બધાય ભાવ કઈ સરખા નથી હોતા અને બધાય ભાવ સરખા ભાવથી થતા પણ નથી. બરાબર છે. ભાવ થાય તો કામ થાય, ભાવ જ નહીં તો થાય શું થાય એવું લખ્યું. એટલે મને તો શું થાય એટલે શું થાય હજુ શોધી નહીં રહ્યા. સમજાઈ ગયું. 127 ને? ના, આમાં લખ્યું છે મારી ચોપડીમાં 242. પહેલા કનુ દાદાના 700 વાક્યો પડ્યા હતા, તો અમે એને ઠાકોરભાઈએ લખ્યા હતા જાતે, પછી ચોપડીઓ છપાઈ. બરાબર બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ખબર પડી ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપ્ત સૂત્ર 5 નંબરની નાની બુક, એમાં સૂત્ર નંબર 4111. 4111. હા, 4111. બોલો. બોલું? હા. અમારી વાણી તમે સાંભળો તે ધારણ કોણ કરે? આત્મા? ના, આત્મા ધારણ ના કરી શકે. પ્રજ્ઞા અને સમ્યકત્વ આ બે ધારણ કરાવે છે. શાયક સંકિત ધારણા સ્વચ્છ રાખે ને પ્રજ્ઞા ધારણ કરે. સંસારમાં ધારણ અહંકાર કરે. બરાબર. એમાં શું કહેવા માંગે છે?
એક જ મિનિટ. મળ્યું સાહેબ? હા. અમારી હા, બરાબર. વાણી તમે સાંભળો તે ધારણ કોણ કરે? આત્મા ના. આત્મા ધારણ ના કરી શકે. આટલો ભાગ તો ક્લિયર ને? હા, એ ક્લિયર સાહેબ. પ્રજ્ઞા અને સમ્યકત્વ આ બે ધારણ કરાવે છે. હા. ચાયક સંકિત ધારણા સ્વચ્છ રાખે અને પ્રજ્ઞા ધારણ કરે. એટલે જે પ્રજ્ઞા છે એ જ ધારણ કરે છે. અને જે સમ્યકત્વ છે એ ધારણા સ્વચ્છ રાખે છે. ચાયક સંકિત ધારણા સ્વચ્છ રાખે અને પ્રજ્ઞા ધારણ કરે. એટલે જે સહાયક સંકેતના આધારે જે વસ્તુ ધારણ થતી હોય ને હા, એ ધારણાને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ આ સહાયક સંકેત જે દ્રષ્ટિ છે, ચૌડી દ્રષ્ટિ છે, એ ધારણાને સ્વચ્છ રાખે છે કે અને પ્રજ્ઞા શક્તિ તે ધારણ કરે છે. સંસારમાં ધારણ અહંકાર કરે અને સંસારમાં જે કઈ ધારણ કરવાનું છે એ અહંકાર કરે. કોઈએ તમારું અપમાન કર્યું હોય હા, તો એ ધારણ થઈ જ જાય, અહંકાર કરે. એમાં કઈ બીજું વિચારવાનું રહે જ નહીં કે એને મારું અપમાન કેમ કર્યું. સંસારમાં કોઈ ગાળ દઈ ગયો તો તરત થઈ જાય છે ને ધારણ. શાંતિભાઈ, શું કીધું? સંસારમાં કોઈ આપણું અપમાન કરે, કોઈ ગાળ દે તો તરત એ ધારણ થઈ જાય અને 15 હા, વર્ષ પછી પણ એ જ શબ્દ એક્ઝેક્ટ ખબર આવે. એટલે અહંકાર ગવાય છે એને અહંકાર જ ધારણ કરે છે બરાબર, સંસારમાં. બરાબર. અને આ જે વાણી છે, જ્ઞાની પુરુષની જે વાણી છે, હા, પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી, હા, એ આ સમ્યકત્વ અને પ્રજ્ઞા આ બે નો એમાં ભાગ છે. સમ્યકત્વ જે છે એ વસ્તુને એ ધારણાને ચોખ્ખી રાખે છે. એટલે બરાબર. જેથી કરીને પ્રજ્ઞા શક્તિ એ ધારણ કરી શકે. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ છે હા, એને આમ તો ચેતવનારી શક્તિ છે. પછી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા વાળી શક્તિ પણ પ્રજ્ઞા છે. એ આત્માનો એક પ્રતિનિધિ ભાગ છે. એટલે બરાબર? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાગ એ પ્રજ્ઞા શક્તિમાં નહીં. પ્રજ્ઞા શક્તિનું કામ ખાલી ચેતવવાનું. ખાલી ચેતવવાનું. હા, તો પછી જે આપણે અત્યારે શુદ્ધાત્મા માનીએ છીએ એ પ્રજ્ઞા નહીં? ના, એ તમારી જ્ઞાની પુરુષે જે રાઈટ બિલીફ બેસાડી એ રાઈટ બિલીફ એ શુદ્ધાત્મા. અને પ્રજ્ઞા છે એ શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં, સંસારથી મુક્ત થવાના પક્ષમાં તમને ચેતવ્યા કરે કે જો શાંતિલાલ આમાં પડતા નહીં હો, નહીં તો ગયા, તમારે તો છૂટવું છે, મુક્ત થવું છે, તો આ બાજુ ચાલો. એટલે એ પ્રજ્ઞા તમને સંસારથી બહાર કાઢવા માટે ચેતવ્યા કરે. એટલે આત્માના પક્ષે, મોક્ષના પક્ષે તમને લઈ જાય પ્રજ્ઞા. એ બાબતે ચેતવે. એટલે આપણને જે રોંગ બિલીફ હતી એની જગ્યાએ રાઈટ બિલીફ આપી. તો રાઈટ બિલીફ જેને પકડી એ જાગૃત આત્મા. ના, એટલે એમને પકડવાનું નથી. તો રાઈટ બિલીફ એ પોતે જ મૂળ છે અત્યારે. શું રાઈટ બિલીફ? એટલે તમને તમારા સ્વરૂપમાં સ્થિર કર્યા, તમને તમારો ખજાનો બતાવ્યો. રાઈટ બિલીફ એટલે હા, એટલે કે તમે આપણે આ જે છો. મિથ્યા બિલીફ હતી હા, એ હું જગ્યાએ શાંતિલાલ છું, એને બદલે હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, એ રાઈટ બિલીફ. એટલે બિલીફ આપી આપણને. હા, બિલીફ.
એટલે જ્યારે બિલીફ આપી ત્યારે જે અંતરાત્મા કહેવાય છે, જાગૃત આત્મા કહેવાય છે, એ જ બિલીફ પકડનાર ને એમ. ના ના, એ પોતે જ બિલીફ જ સ્વતંત્ર છે. એને આપણે કેવો ભાવો કહીએ છીએ? એ જ્ઞાની ભાવ. જાગૃત ભાવો. જ્ઞાની ભાવ. હા, જ્ઞાની ભાવ પકડે. જ્ઞાન એટલે એ જ્ઞાન સ્વરૂપ. હવે એ બિલીફ સ્વરૂપ થવાનું બાકી જે પ્રોસેસ રહ્યો ત્યાં તમારા બધા અનુભવો આવે. હું કલેક્ટર છું એ તમે બોલ્યા. હા. પરીક્ષા આપી એટલે કલેક્ટર તમે થઈ ગયા. બરાબર. બરાબર. હવે કલેક્ટર પણ તમે ઓફિસમાં જાઓ અને બધા પ્રોબ્લેમ ગામડાવાળાના અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો ત્યારે તમારું કલેક્ટર પણ દીપી ઉઠે. પરીક્ષા પાસ કરીને કલેક્ટર કહેવાય. પણ કલેક્ટર તરીકેનો અનુભવ એ વખતે થાય. હા, ખુરશી પર બેસો અને જાત જાતના જે બધા પ્રોબ્લેમ આવે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો ત્યારે તમારું કલેક્ટર પણ ખુલ્લું થાય. બરાબર. અને પહેલા જે પાસ થયા એ થિયરિકલ કલેક્ટર પણ હતું. બરાબર. ને પેલું પ્રેક્ટિકલ. એટલે આપણને જે બિલીફ રાઈટ બિલીફ આપી, હા, એ બિલીફ નો અનુભવ જ્યારે આપણને થાય ત્યારે એની સાચી સમજ થાય. હા, એટલે એ અનુભવ થઈ જ રહ્યો છે બધા એને. દરેકને એના લેવલના પ્રમાણે એ અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને એ અનુભવમાં બધા મહાત્માઓ આગળ વધી રહ્યા છે. બરાબર. એ અનુભવ પૂર્ણ દશાએ પહોંચે એટલે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ થઈ ગયો. બરાબર. હા હા. હા, અત્યારે શબ્દ સ્વરૂપ. શબ્દ સ્વરૂપ. શ્રદ્ધા સ્વરૂપ. પ્રોસેસમાં છે. બરાબર. બરાબર. બધા મહાત્મા પ્રોસેસમાં છે. બરાબર. એ તરફ પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યા છે. કોઈ આગળ પાછળ છે. હા હા, દરેકની પોતાની કક્ષા પ્રમાણે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. તો પેલા દીપકભાઈ રાણા. દીપક રાણા છે. દીપકભાઈ રાણા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આપણે જળ તત્વ અને ચેતન તત્વ બે પાસે આવવાથી સામિપ્ય ભાવ ઉભો થાય છે અને કષાય ઉભા થઈ જાય છે. વ્યતિરેક ગુણ સંભળાય છે. હા, જળ તત્વ અને ચેતન તત્વ નજીક આવવાથી વ્યતિરેક ગુણ ઉભા થાય છે. તો વ્યતિરેક ગુણનો જે મૂળ થાંભલો છે એ અહંકાર ખરો ને? ના ના, એમાં તો જે ક્રોધ માન માયા લોભ છે એ આત્માના વ્યતિરેક ગુણ છે. એટલે વ્યતિરેક ગુણ એટલે શું કે જે આત્માના ગુણ નથી અને પૂતગલના પણ ગુણ નથી. બેના ભેગા થવાથી સામીપ્ય ભાવને લઈને આ ક્રોધ માન માયા લોભ ઉભા થયા છે. બેમાંથી એક તત્વના એ ગુણ નથી. એટલે આ ક્રોધમાન માયાલોભ જાય છે કેમ? તો કે જ્ઞાની પુરુષ આ બે તત્વોને છૂટા પાડે છે. એટલે દરેક બંને તત્વો પોતપોતાના સ્વભાવમાં આવી જાય છે અને બંને ભેગા થવાને કારણે સામીપ્ય ભાવને કારણે જે ઉભા થયેલા હતા વ્યતિરેક ગુણો એ બધા એની મેળે સમી જાય છે. એટલે આ જ્ઞાન લીધા પછી સહજ થઈ ગયા ને મહાત્મા તો સહજ થઈ ગયા ને? ના ના, સહજ થવાની પ્રોસેસમાં છે. સહજ થયા કહેવાય નહીં. હા, એટલે એ બધા જ એટલે એ સહજતા તરફ જઈ રહ્યા છે બધા મહાત્માઓ.
બરાબર. હવે પૂર્વ જે કર્તા પદ દીપકભાઈ હા આવી ગયો. સહજના પ્રોસેસ કર્તા પદ થી જે વીટેલું છે પૂર્વે કર્તા પદ થી વીટેલું છે પૂર્વમાં, એટલે એ અહંકાર વચ્ચે આવી જાય છે કોઈ બી એમાં, એટલે એ કર્તા ભાવ ત્યાં આપણે ઉભો થાય અને છે. એ કર્તા ભાવ જેટલો ખાલી થતો જાય અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાવમાં રહ્યા કરે એટલે એ બધું ખરી પડે. બરાબર. હા બરાબર. એટલે એ બધું ઓગળતું જાય, ખલાસ થતું જાય. એટલે ભ્રાંતિ થી જ ઉભું થઈ જાય. હે ભ્રાંતિ. આ બીજું અધિકરણ ક્રિયા એ કોને કહેવાય? અધિકરણ ક્રિયા, સંસારની અધિકરણ ક્રિયા. એટલે હું કરું છું એ જે માન્યતા છે, હું દીપકભાઈ છું, એ સંસારની અધિકરણ ક્રિયા કહેવાય. બરાબર. કરું છું એટલે હું દીપકભાઈ છું અને આ હું કરું છું, આ બંને બિલીફ સાથે હોય એટલે નવું કર્મ બંધાય. એટલે એ સંસારની અધિકરણ એટલે સંસારની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. બરાબર. હવે ખ્યાલ આવી ગયો. હવે જે આરોપિત ભાવ અને બિલીફ એ બે માં શું ફરક? બિલીફ એટલે માન્યતા. માન્યતા. હા, અને આરોપિત ભાવ એટલે તમે આરોપ કરેલો છે એના ઉપર. આરોપ કે ભાઈ આ વસ્તુ તો સારી. બરાબર. સુખ છે એમાં, સુખ છે. હા, એટલે એ આરોપણ છે. અને જે બિલીફ છે એ આખી વસ્તુ જુદી છે. બિલીફ એ માન્યતા સ્વરૂપે છે અને પેલો તમારો આરોપ છે. તો એ આરોપ પણ કેવી રીતે જાય? આરોપણ એ તમારો અનુભવ બદલાય એટલે આરોપ ઓટોમેટિક જતો રહે. માન લો કે કોઈને વાલનું શાક ભાવે છે, વાલ બહુ સારા, વાલ ખાવા જેવા, એ જે આરોપ મુકાયેલો છે એના આધારે એને વાલ ભાવે છે. પછી એ ખાધા પછી એને જે પેટમાં ગડબડ થાય, વાયુ છૂટે, પછી એને થાય કે હારું આ કઈ ખાવા જેવું નથી, કઈ મજા નથી આવતી, ગેસ થઈ જાય છે. શું છે? બરાબર. ગેસ થઈ જાય છે. એટલે એ જે એના અનુભવમાં આવે એ અનુભવના આધારે પેલો આરોપિત ભાવ એનો મોડો પડે કે ના ભાઈ હવે બહુ ખાવા જેવું નથી, ઠીક છે. સમજાય? સમજાયું. એ અનુભવના આધારે એ આરોપિત ભાવ મોડો પડે. અને જે અધિકરણની ક્રિયા છે એમાં જે આરોપિત ભાવ છે કે હું કરું છું, ત્યાં આગળ જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી જ્ઞાન મળવાથી કે ભાઈ આ સંજોગોના આધારે આખું જગત ચાલી રહ્યું છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવી રહી છે, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તમને સમજાય એટલે પેલું આરોપિતપણું તમારું ઉડી જાય. બરાબર. ખોટી જગ્યાએ જે આરોપ થયેલો હતો એ ઉડી જાય જ્ઞાન થવાથી. બરાબર. સમજાયું દીપકભાઈ? હા, છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછું છું કે સમજ એ દર્શન છે, એ દર્શન એટલે સમજણ એ દર્શન છે. આપણે કે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ છીએ આપણે, અને એ સમજણ એ દર્શન છે, સમજ. બંને દર્શનમાં ફેર છે. ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ છીએ એ આપણે આ સ્થૂળ આંખથી જોઈએ છે, એ એને દર્શન કહીએ છીએ, સ્થૂળ આંખથી થતા દર્શનને. બરાબર. અને અહીંયા સમજણ એ દર્શન એટલે આ જ્ઞાની પુરુષના જે સિદ્ધાંત છે બધા, એ સિદ્ધાંત ઉપર તમને શ્રદ્ધા બેસે એટલે એ દર્શન ઊભું થયું એવું કહેવાય. બરાબર. દાખલા તરીકે જ્ઞાની પુરુષ કે છે કે જે જાણી જોઈને છેતરાય એ મોક્ષનો અધિકારી. બરાબર. હવે આ વાક્ય એકદમ સેટ થાય એવું નથી. ના, નથી સેટ થાય એવું. જાણી જોઈને કોઈ છેતરાય. હા, કોઈ છેતરાય નહીં. પણ આ જ્ઞાની પુરુષે આ મોટો સિદ્ધાંત આપ્યો છે અને એમને અનુભવ કરેલો છે. બરાબર. અનુભવ કર્યો છે એના આધારે કે છે.
સમજાય? બરાબર, સમજાઈ ગયું. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની વાત આપણને જેટલી ફિટ થાય, શ્રદ્ધા બેસે, તો કે એ દર્શન કહેવાય. વાતમાં શ્રદ્ધા બેઠી એ દર્શન કહેવાય. અને એ વાત આપણા જીવનમાં વારંવાર એનો પ્રયોગ કરીએ અને એ પ્રયોગ કરતા કરતા એ દર્શન જ્ઞાન સ્વરૂપે સ્થિર થાય. બરાબર. અને એ જ્ઞાનના આધારે તમને અનુભવ થયા કરે. સમજાયું? બરાબર, સમજાયું. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો તમારે કઈ બિયાજાનંદ કઈ છે રિલેટિવ પહેલી બે આજ્ઞા ઉપર કઈ એક્સપિરિયન્સ થયો હમણાં રિસન્ટલી છે શેર કરવા જેવો? એ બે આજ્ઞાનો અનુભવ જ કર્યા કરીએ છીએ. કઈ એક્ઝામ્પલ હોય તો આપ તમને ચોખવટ કરો. બરાબર બરાબર. એટલે રિલેટિવ સ્વરૂપ અને રિયલ સ્વરૂપ એ બંને સાથે ને સાથે જ છે. આ ક્ષેત્રમાં તો બંને સાથે સાથે જ છે. એટલે જે રિલેટિવ સ્વરૂપ છે એ કર્મને આધીન છે, સંજોગોને આધીન છે. અને જે રિયલ સ્વરૂપ છે કે જે પોતે છે એ સંજોગાધીન નથી, એ સ્વતંત્ર છે. કેવું છે? એ સ્વતંત્ર છે. એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ નો અને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ નો જે આખો બે વ્યૂ પોઈન્ટ જે છે એ બે વ્યૂ પોઈન્ટ એક સાથે જ સમજાય અને જોવાય તો જ મુક્તિ છે, તો જ સંસારમાંથી તમે બહાર નીકળી શકો. કોઈ પણ એક વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે વાતને સમજો તો પઝલ જ છે. રજનીભાઈ. હા બરાબર. એક્ઝામ્પલ આપો ને કેવી રીતના જો આપણે બંને એકી સાથે જોવાનું હોય. હા, એટલે એ બંને સાથે જોવાના. એટલે શું તો કે રિલેટિવ સ્વરૂપ જે છે એ રૂપી છે. એટલે એ તમને આ આંખોથી દેખાશે કે આ મામા આયા, કાકા આયા, ફુવા આયા કે જે આયા. બરાબર. હવે એ જે મામા છે કે કાકા છે એમના પર જે કે અભિપ્રાય પડી ગયેલા છે, હવે એકલું રિલેટિવ સ્વરૂપ તમે જુઓ તો એ અભિપ્રાય એના પર હાવી થઈ જાય. અને રિલેટિવ અને રિયલ બંને સ્વરૂપે જુઓ તો એ જે કાકા છે એ ખરેખર કાકા નથી, પણ આ તો શુદ્ધાત્મા છે અને આ વ્યવહારથી કાકા છે અને એ તમારા હિસાબના અધીન ભેગા થયા છે. જેટલો તમારો હિસાબ છે એટલું જ તમારે એ સંભળાઈ જશે. એટલે આ બંને વ્યૂ પોઈન્ટ થી એક સાથે એટ એ ટાઈમ જોવાય તો જ તમે અભિપ્રાય રહિત થાવ અને એટ એ ટાઈમ મુક્તિનો તમને અનુભવ થાય. એટ એ ટાઈમ મુક્તિનો અનુભવ. હા. અને રિલેટિવ જેટલું સ્વરૂપ છે, રિલેટિવ બધું જ સ્વરૂપ એ પરાધીનતા કરાવનારું છે, પરવશ છે. અને રિયલ છે એ સ્વતંત્ર છે, જ્યાં આપણી મરજીનો ભાગ ચાલે છે. એટલે આ બંને પરવશતાનો અનુભવ થાય રિલેટિવ સ્વરૂપે અને રિયલ સ્વરૂપે હું મુક્ત છું એ મુક્તતાનો પણ અનુભવ થાય. એટલે આ બંને એટ એ ટાઈમ, કારણ કે રિલેટિવ જેટલો ભાગ છે એ બધો સંજોગને આધીન છે. એટલે ત્યાં તમારી સહેજ પણ મરજી ચાલતી નથી.
એટલે પરાધીનતા પણ જે છે એ તમારા પર હાવી ના થઈ જાય. હું તો શુદ્ધ જ છું, શુદ્ધાત્મા જ છું. જે પરાધીન છે એ પરાધીનતા એના ઉપર છે. હું તો શુદ્ધ જ છું. હા, પણ બિહારી હા, એમાં એવું છે ને બધા દર ઇન્સ્ટન્ટમાં પછી ખ્યાલ નથી રહેતો, એટલે પછી થોડું પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે આ ઇન્સ્ટન્ટમાં જેમ જેમ તમારી જાગૃતિ વધતી જાય એમ ઉપયોગ ગોઠવાતો જાય એમ બધું રહે છે. અઘરું સહેજે નથી. આ ગોઠવણીનો સવાલ છે. તમે ગોઠવ્યા કરો, ગોઠવ કરો. ગોઠવવો એ તમારો પુરુષાર્થ છે. અને આ સમજવાનું છે, રિલેટિવ સ્વરૂપને પણ રિલેટિવ સ્વરૂપે જાણવું પડશે. રિલેટિવ સ્વરૂપે બોજો નથી, પણ રિલેટિવ સ્વરૂપના આધારે તમને તમારા સ્વભાવનો અનુભવ થશે. આ પર છે ને પરાધીન છે, અનુભવ ક્યારે થશે? આ મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન હું શુદ્ધાત્મા છું. તો ભિન્નતાનો અનુભવ ક્યારે થશે? તો કે આની સાથે જ થશે. આ છે તો ભિન્નતાનો અનુભવ થશે ને. બરાબર. એટલે આ બંને સાથે ને સાથે જ હોય. અને બંને સાથે એટ એ ટાઈમ બંને વ્યૂ પોઈન્ટ નો ઉપયોગ થશે તો જ પઝલ થી મુક્ત થવાશે. ને કોઈ પણ એક વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોશો તો પઝલ છે. એટલે આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ પરિપૂર્ણતા કરાવનાર છે. આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ ના આધારે સંસારથી તમે મુક્ત થઈ શકો એમ છો. બરાબર. બહુ સરસ. છે આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ. બહુ સરસ. દીપકભાઈ તમારે કઈ કેવું છે કે આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવીએ? ત્રિમંત્ર. ઓકે, બિહારી ત્રિમંત્ર બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો. એસો પંચન મુકારો. સવ્વપા વપણાસણો. સવ્વપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.